Hello student, how are you? I hope you will be fine. Today we learn about the mathematics chapter bank and the simple interest. So start now. A bank. A bank is a government recognized organization that carries out transactions of money. It is a financial organization, finance related to money. बँक म्हणजे सरकारी नियंत्रणाखाली गरजू लोकांना अर्थ म्हणजे पैसा पुरवठा करणारी शासकीय संस्था. तिला बँक म्हणतात. We need to be prudent in spending the money we earn. We save money for use in future. For example, the higher education, international trips, to buy something, buildings, house, vehicles, medical treatment, and improve the method of agriculture, etc. Small savings made regularly accumulate over a period to become a large amount and prove useful in future. An amount kept in bank remains safe and also grow over the year. So, bank is the most important, the government recognized institute or organization. So, save money and get money from the bank. Okay? गरजू लोकांना पैसा पुरवठा करणारी सरकारी यंत्रणा म्हणजे बँक. बँकेतून आपल्याला अल्प दरामध्ये पैसे मिळू शकतात. ही कर्जावर घेतलेली रक्कम आपण नवीन काही खरेदी करायचं असेल, बंगला घ्यायचा असेल, घर घ्यायचं असेल, एखाद्या आजारावर उपचार पद्धती घ्यायची असेल, आपल्याला शेतीमध्ये नवीन प्रयोग करायचे असतील, उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल किंवा परदेशवारी करायची असेल, तर अशा वेळी आपल्याला जो पैसा गरजेचा असतो, हा गरजेचा पैसा उपलब्ध करून देणारी सरकारी यंत्रणा म्हणजे बँक. आणि ही बँक त्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. टू यूज बँकिंग सर्व्हिस वन हॅज टू ओपन ॲन अकाउंट इन अ बँक. We need the following documents or papers to open a new bank account. First part, proof of residence, ration card, electricity bill, telephone bill, and domicile certificate. Second part, proof of identity, Aadhaar card, voter identity card, PAN card, passport, or any other proof suggested by the bank. Besides a reference for another customer who is an account holder. A saving account is meant to be induce a habit of saving money. An account holder can deposit money in the saving account as and when money is available, he or she may also withdraw or take out some money from that account if needed. बँक खाते काढण्यासाठी आपल्याला काही पुराव्यांची गरज पडते. त्यामध्ये 2 भाग आहेत. एक वास्तव्याचे पुरावे, रेशन कार्ड, वीज बिल, दूरध्वनी बिल किंवा वास्तव्याचा दाखला, या पद्धतीचा पहिला भाग. दुसरा भाग आहे ओळखीचे दाखले. त्यामध्ये आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आयकर पत्र ज्याला पॅन कार्ड म्हणतात, पारपत्र ज्याला पासपोर्ट म्हणतात, किंवा बँकेने वेळोवेळी निश्चित केलेले पुरावे आणि त्या बँकेमध्ये खाते असलेली जुनी एखादी खातेदार व्यक्ती जी आपली ओळख देऊ शकेल. डिफरंट टाईप ऑफ अकाउंट. फर्स्ट, करंट अकाउंट. अ करंट अकाउंट इज mainly for traders and those dealing in money on a daily basis
An account holder can deposit or withdraw money any number of times in a day. The bank issue a passbook for this account and also a checkbook on demand. The bank does not pay any interest on the money. In this type of account, money can also be withdrawn or deposited by check. Saving account. A person can deposit a minimum amount and open a saving account. In some banks, no minimum amount is required for opening an account. The bank pays some interest on the basis of the daily credit balance in the account. There are some restrictions on how often money can be withdrawn from this account. For this account too, the bank issue a passbook and on demand a checkbook. Recurring deposit account. The account holder can decide the amount to be deposited every month in the account. The bank gives an interest on the deposit which is more than that paid for the savings account. Such an account is a means of compulsory saving. Often it is conventional to have a joint account for say husband and wife, for guardians and wards, as well as business partner, housing societies, trustee of voluntary agency are required to be operated by more than one person. Fixed deposit. A depositor deposits a certain amount for a fixed period in the bank. This deposit attracts a greater rate of interest than the savings account, where these rates are different in different banks. Senior citizens get a slightly greater rate of interest than the youth. बँकेच्या खात्यांचे विविध प्रकार असतात. त्यातला पहिला प्रकार आहे चालू खाते, ज्याला करंट अकाउंट म्हणतात. चालू खाते मुख्यतः व्यापाऱ्यांसाठी व रोज पैशाचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी असते. यामध्ये खातेदार एका दिवसात कितीही वेळा देवघेव करू शकतो. बँक या खात्यासाठी पासबुक व मागणी केल्यास चेकबुक देते. या प्रकारच्या खात्यावर बँक व्याज देत नाही. चेकच्या साहाय्याने बँकेत पैसे भरता येतात किंवा बँकेतून पैसे काढता येतात. बचत खाते, ज्याला सेव्हिंग अकाउंट असं म्हणतात. खातेदाराला ठराविक रक्कम बँकेत जमा करून बचत खाते उघडता येते. काही बँकांमध्ये काहीही रक्कम जमा न करता खाते उघडता येते. या खात्यावर दररोजच्या जमा शिल्लकेच्या आधारे बँक काही व्याज देते. अनेकदा ठराविक काळामध्ये किती वेळा पैसे काढता येतात यावर निर्बंध असतात. या खात्यासाठी बँक पासबुक व मागणीनुसार चेकबुक देत असते. यानंतरचा प्रकार आहे आवर्ती ठेव खाते, रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट. या खात्यामध्ये दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करतात. ती रक्कम किती असावी हे बँक खातेदार ठरवतात. या प्रकारच्या ठेवीवर बँक व्याज देते. व्याज बचत खात्यामध्ये जास्त असते. अशा खात्यामध्ये खातेदारांची सक्तीची बचत होत असते. उपरोक्त खात्यासाठी बँकेत कधीकधी संयुक्त खाते असणे सोयीचे असते. उदाहरणार्थ पती पत्नीचे, पालक व पाल्याचे, तसेच व्यवसायातील भागीदार, हाऊसिंग सोसायटी, सेवाभावी संस्था किंवा न्यास इत्यादीसाठी जे बँकेत खाते असते किंवा जे एकापेक्षा अनेक व्यक्तींकडून चालवले जाते त्या खात्याला आवर्ती ठेव खाते असे म्हणतात. या पुढील प्रकार आहे मुदत ठेव खाते, फिक्स डिपॉझिट. ठेवीदार ठराविक रक्कम ठराविक कालावधीसाठी बँकेत जमा करून ठेवतो. या प्रकारच्या ठेवीवर बँक बचत खात्यापेक्षा अधिक व्याजदर देते. मुदत ठेवीवरील व्याजदर प्रत्येक बँकेत भिन्न असू शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित दरापेक्षा थोडा जास्त व्याजदर मिळतो. The customer gets facilities from the bank like a passbook, checkbook, ATM card, mobile banking, SMS banking, internet banking to operate the account.
we have to fill in certain printed slip to deposit money in account or to withdraw money from the bank. Every bank has its own different form, but the information to be given in it is the same. Now, ATM card, credit card and debit cards are different type of card. ATM card means automatic teller machines card, is used to withdraw cash without going to a bank. A credit card or debit card is used to carry out transaction without using cash. An account holder can get such a card on request to the bank. बँकेकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्ड पुरवली जातात. आपण ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यांचं नाव ऐकलं असेल. बँक आपल्याला पासबुक देते. या पासबुकवर काढलेले पैसे, भरलेले पैसे याची नोंद केलेली असते. त्यानंतर चेकबुक देते, ज्याच्या माध्यमातून आपण पैसे काढू शकतो. काही स्लिप्स असतात, जे फॉर्म असतात, त्याच्या माध्यमातून आपण पैसे भरू शकतो. तर क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड बँकेत न जाता रोख रक्कम मिळवण्यासाठी ATM कार्डचा वापर आपण करतो. ऑटोमेटिव्ह टेलर मशीन असे म्हणतात. कार्डचा उपयोग होतो तो रोख रक्कम बँकेत न जाता काढण्यासाठी. क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड वापरता येते. ही कार्डसुद्धा विनंतीवरून आपल्याला बँक देऊ शकते. म्हणजे खातेदारांना, ज्या खातेदारांनी बँकेकडे तशी नोंद केलेली असते, विनंती केलेली असते, त्या खातेदारांना बँक ही कार्ड देऊ शकते. द नीडेड पर्सन गेट मनी फ्रॉम द बँक. इट इज कॉल्ड प्रिन्सिपल. द मनी लेंड बाय अ बँक टू अ बॉरोअर means needed people. The amount that an entry borrows and must repay, it is called loan. विद्यार्थी मित्रांनो, गरजू माणसं, गरजू व्यक्ती आपल्याकडे नसलेली रक्कम बँकेकडून उसनवारीवर, उधारीवर काही कालावधीसाठी घेतो. या घेतलेल्या रकमेला आपण मुद्दल असे म्हणतो. बँक प्रोव्हाइडेड द मनी टू द नीडेड पीपल अँड गेट इंटरेस्ट. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इंटरेस्ट? ॲट टाइम ऑफ रीपे द पर्सन पे मोर अमाऊंट दॅन लोन. इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट due on every 100 rupees for a period of 1 year written as PCPA. विद्यार्थी मित्रांनो, गरजू माणूस ज्यावेळी बँकेकडून काही रक्कम घेतो त्यावेळी बँक त्याच्याकडून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्तची काही रक्कम कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर घेते. त्याला व्याज असे म्हणतात, सरळ व्याज असे म्हणतात. Rate on 100 rupees for 1 year, the amount pay to bank, it is called rate. That is PCPA, means per century per annual. PCPA means per century per annual. विद्यार्थी मित्रांनो, कर्ज घेतल्यानंतर 100 रुपयाला 1 वर्षासाठी द्यावी लागणारी जादाची रक्कम म्हणजेच दर होय. दर हा दर साल, दर शेकडा असा आकारला जातो किंवा असा लिहिला जातो. टाइम ऑर पिरियड. हाऊ लॉंग इन इयर द प्रिन्सिपल इज बॉरोड ऑर लेफ्ट ऑन डिपॉझिट. टाइम फॉर विच मनी इज बॉरोड इज कॉल्ड टाइम ऑर पिरियड. विद्यार्थी मित्रांनो, रक्कम घेतल्यापासून रक्कम फेडेपर्यंतचा कालावधी म्हणजे मुदत होय. रक्कम घेतल्यापासून रक्कम फेडेपर्यंतचा कालावधी म्हणजे मुदत होय.
So we learn about the formula of simple interest. Simple interest is equal to principal into rate into period divided by 100. विद्यार्थी मित्रांनो, सरळ व्याजाचं एक सूत्र तयार होते. सरळ व्याज बरोबर मुद्दल गुणिले दर गुणिले कालावधी भागिले 100. We get all over information in this part and solve the example in the next part. So thank you for watching my video and good luck.